Здравствуйте, дорогие мои, в эфире программа «Чарагайт». Сегодняшний гость «Чарагайта» – молодой, образованный, высокоинтеллектуальный преподаватель Оксфордского университета, вобрав в себя наверняка все те лучшие армянские черты, все те показатели, по которым мир судит об армянам. Наверняка интрига уже получилась, я спешу вас познакомить с коротким нашим сюжетом. В Великобритании ныне проживают от 15 до 20 тысяч армян. При этом лишь малая часть армянской общины сосредоточена вне Лондона, считает доктор социологии, преподаватель Оксфордского университета Институт Востока, президент попечительского совета Лондонской церкви Святого Саркиса, политолог, богослов и общественный деятель Грач Челингирян. Докторскую диссертацию на тему «Борьба за независимость в постсоветском юге Кавказ, Карабах и Абхазия» он защитил в Лондонской школе экономики. Выходец из Бейрута в 13-летнем возрасте стал очевидцем начавшейся в 1975 гражданской войны. Учебные заведения в родном городе были закрыты, и он продолжил учебу в Иерусалимской армянской семинарии. Затем получил университетское образование в Нью-Йорке и Калифорнии, а позже преподавал и занимал различные академические должности в Кембриджском университете, был деканом духовной семинарии Нью-Йорка, соиздателем и редактором периодического издания «Окна армянской церкви», журнала «Вопросы церкви». Доктор Челингирян – автор 2 монографий, соавтор 8 книг, более 100 статей. Выступает с лекциями по разным актуальным темам современности, охватывает культурно-просветительскую проблематику, армяноведение, диаспоральные вопросы и положение христианских нацменьшинств на Ближнем Востоке. Вот и теперь он приехал в Армению для участия в форуме, проводимом в Первопрестольном Святом Эчмиадзине. А впервые Грач Челингирян посетил Армению в 1985 году. И более всего был поражен видом горы Арарат и тем, что вся республика говорила на родном ему языке. И он всех понимал, а они его. С тех пор он приезжает на историческую родину как минимум раз в год. Дитя Спюрка он считает особенностью армян, трогательное наличие совести как концентрацию всех духовных ценностей народа. В детстве его родительский дом был подобен центру, куда стекались представители армянской общины. Тогда и зародилось трепетное отношение к своим национальным корням. Сегодня у доктора Челингиряна в Армении много друзей, но перебраться на историческую родину пока он не готов. Он не уверен, сможет ли состояться здесь так же, как это ему удалось на Западе, и быть столь же полезным своему народу. И каждый раз он уезжает из Армении с уверенностью, что вскоре вернется в этот притягательный край, куда направлены взоры, думой, надеждой всего рассыпанного по миру армянства. Дорогие друзья, мы уже в студию Чарагайта, и поверьте, у нас очень интересный гость, я спешу вас с ним познакомить. Это доктор социологии, преподаватель Оксфордского университета Грач Челингирян. И, конечно, в нашей передаче обязательно примет участие наш постоянный консультант-психолог Хачатур Гаспарян, заведующий кафедрой медицинской психологии Ереванского государственного медицинского университета. Добро пожаловать в студию Чарагайта. И такой вопрос. Ваша профессиональная ориентация началась с богослужением. Вы закончили духовную семинарию, теологию, социологию. Чем обусловлена эта взаимосвязь? Աստվածաբանության մեջ աստվածաբանություն եւ հասարակապանությունը իրար հետ գաբ ունեն ոչ ուղղակի, բայց ընդհանրապես մարդ Արարատի կամ հասարակության կյանքը դարբեր դեսանգյուրները թիդելու միջոց մնե լա ակադեմիկ կամ ուսումնասիրություններու միջոցով ես գտնամսել կյանքիս մեջ բախտավորությունը ունեցած եմ որ ուսանիմ Երուսաղեմի
բادرکության ջեմարանի մեջ եւ անգեյետ ամերիկա շարունակած եմ ուսումս աստվածապահական ֆակուլտետի մեջ եւ ավելի ուշ իմ դոկտորական ուսմունքները ռադեմ հասարակապահության կամ սոցիոլոգիի մեջ հասարակությունը ոչ թե միայն մարդկային հարաբերություններ են, այլ նաեւ արժեքներու իրարու հետ համընկնող այդ թաշտն է. Вы преподаватель Оксфордского университета, но кроме этого вы председатель церковного настоятельства у церкви Субсаркиса Лондона. Какова нравственная, духовная ценность, которую вы стараетесь передать новому армянскому поколению? Միշտ ուզած եմ, որ իմ ուսումնասիրություններս եւ աշխատանքս նաեւ ունենան գիրառական ուղղություն ամենօրյա կյանքի մեջ, մեր ժողովրդի կամ մեր համայնքի կյանքի մեջ, քան թե զուտ ակադեմիկ աշխատանք անելու, միշտ ուզած եմ այդ գաբը տեսնել, որ խորանալ նյութի մեջ, բայց նաև այդ խորհուրդներն բերել այնպիսի արժեքներ, որ կարելի է մեր հավաքական կյանքի մեջ իրագործել։ Մարդ արարածը ինչ գրոնքի կամ ինչ ազգի որ պատկանի անգախ այդ է, վերջ-վերջո իր կյանքի ընթացքին հիմնական հարցը ունի, որ վերջապես ինչ է իմ կյանքի իմաստը, իմաստ կփնտրե մարդ արարածը, անգախ իր ազգությունից կամ ապրած երկրներից։ Եվ հոս է, որ գրոնքը կամ հավատքը իր թերը ունի մարդուն այդ հարցադրումին օգնելու եւ հատկապես Հայաստանից ռաքելական եկեղեցին կամ ուղղափառ եկեղեցին ունի այդ հսկայական 1700 տարվա արժեքներու գուդագում, իմաստներու գուդագում, որ մեզ համար մեծ հարստություն է, այնտեղ են դեսնել այնպիսի բարոյական արժեքներ, որ կարող են իմաստավորել մեր անձնական կյանքը, բայց նաև մեր հավաքական կյանքը թե Սփյուռքի մեջ եւ թե Հայաստանի մեջ։ Школа, церковь и наличие армянской масс-медии. Как обстоят дела в Лондоне? Какая специфика у вас? Чем вы акцентируетесь в вашей работе с диаспорой? Այս երեք հիմնական հաստատությունները կամ սյուները մեր ընդհանրապես բոլոր քաղաքներում մեջ հիմնական թեր ունեն։ Եկեղեցին անշուշտ առաջին այդ սյունն է ովը մեկ քաղաքի բարակային, որտեղ ավելի հին եւ խորը արմատներ ունեցող հաստատությունն է մեր ազգային կյանքի մեջ եւ եկեղեցին հոգեվոր արժեքներու, հոգեվոր լիցքավորման շատ կարեւոր հաստատությունն է։ Դբրոցը անշուշտ իր դեղ ունի մեր ազգային ինքնության եւ մեր ազգային կյանքի մեջ, անշուշտ այսօր Անգլիո մեջ ճունինք ամենօրյա դբրոցներ, բայց դբրոցը ավելի լայն իմաստով հայեցի դաստիարակության հարցն է, որ մեր արժևն է իբր խնդիր եւ մենք դարբեր ծևերով այսօր գործենք այդ պետք լրացնել դարբեր դարիքներու հայ երեխաներեն բռնած մինչև երիտասարդներ եւ այլն եւ ունենք միօրյա դպրոցներ լեզվի համար, բայց նաեւ ստեղծած ենք միջոցառումներ կամ ծրագիրներ, որոնք ուսուցողական արժեք ունին եւ այդ հնարավորությունը կուտան հայ երիտասարդին կամ երեխային սորվելու մեր ազգային արժեքներու մասին։ Մամուլը կամ ասենք հաղորդակցության միջոցները անշուշտ հիմա շատ ավելի լայն աշխարհը բացված է մեր առաջ ինտերնետի միջոցով եւ թե դերակցությունը եւ թե լուրերը շատ արագ ձևով կարելի է փոխանցել ոչ թե ներքին մեր համայնքային կյանքի մեջ, այլ մյուս քաղաքներու հետ նաեւ։ Молодежь Лондона армянская, чем она отличается от других диаспоры, чем вы их можете привлечь, какая армянская культура или какие образцы армянская культура на них влияют? Հայաբահբանման խնդիրը մեծ խնդիր է ոչ թե միայն Անգլիո հայության համար, այլ ընդհանրապես Սփյուռքի բոլոր քաղաքներու մեջ այն եզրակացության եկած եմ, որ այսօր կոնե ինձ համար հայաբահբանում կնշանակե
ապրիլ մեր մշակույթը մեր ամենօրյա կյանքի մեջ ոչ թե խոսիլ մեր մշակույթի մասին միայն այլ ապրիլ իր դարբեր դրսևորումներով իր դարբեր երևույթներով եթե գուզենք որ այսօր մեր երդասարտությունը իմանան Արամ Խաչատուրեանի մասին միան Արամ Խաչատուրեանով չհբարդանանք ասենք որ մեծ երաժիշտ է այլ երդասարտության եւ մեր երեխաներուն ինչպես ես կնեմ իմ դանս մեջ պետք է լսենք Արամ Խաչատուրեանի երաժշտությունը մեր առօրյա կյանքի մեջ ինչու՞ չէ նվագենք Գոմիդասը Խաչատուրեանը նույնը եթե Մարտիրոս Սարյանի մասին պիտի խոսենք խոսելը ավելի նայենք գախենք Մարտիրոս Սարյանի պատկերները մեր դան մեջ որովհետեւ երեխան երբ որ դունի մեջ վազվզում է մեկ հարցնե որ ինչ է աս նկարը աս քույնը ինչու համար օգտագործել եւ սկսիլ այդ մեր մշակույթի հետ առնչություն ունենալու այդ process-ը այսօր ես շատ ուրախ եմ որ մենք արդեն այս մոդեցումը սկսած ենք գիրառել մեր Լոնդոնի հայ համայնքի մեջ դարբեր միջոցառումներ գազմագերբելով որոնց հիմնական նպատակն է մեր մշակույթը ապրիլ իսկական իմաստով եւ ոչ թե միան նստենք վերլուծենք եւ հբարդանանք մեր մշակույթով Что для вас Карабах? И что вы хотите? Какой месседж главный вы хотите отправить интернациональной публике? Երբ որ ուսումնասիրեցի Ղարաբաղի կոնֆլիկտը, գուզեի որ փախտադեի ուրիշ կոնֆլիկտի հետ, որ նմանություններ ուներ Ղարաբաղին եւ ընդրեցի Աբխազիան, իմ բացատրությունս այս կոնֆլիկտի պատճառը եւ հետևանքները այն է, որ փոքրամասնություններու եւ մեծամասնություններու հարաբերության մասին է։ Ուրեմն, երբ որ դարիներու ընթացքին կամ տասնյակ դարիներու ընթացքին մեծամասնություն, իշխող մեծամասնությունը փոքրամասնության շուրջ սահմանափակումներ կստեղծե, ըլլա քաղաքական, տնտեսական, մշակութային եւ ամեն ցևերով, ինչ որ կատարված էր սովետական շրջանին, թե Ղարաբաղի մեջ եւ թե Աբխազիա մեջ։ Ուրեմն, երբ որ առիթ ունենան այս փոքրամասնությունները, գփորձեն այդ սահմանափակումներեն դուրս գալ կամ այդ սահմանափակումները լրիվ չնչել եւ ստեղծել նոր իրավիճակը իրենց հավաքական կյանքի մեջ երբ որ գլասնոս եւ պերեստրոյկան սկսավ Ղարաբաղի հայությունը այս բարակային եւ Աբխազիա ժողովուրդը արիցը օգտագործեցին իրենց իրավիճակը փոխելու այս սահմանափակումները փոխելու բոլոր իմաստով եւ ստեղծեցին նոր իրականություն, այսինքն ասին որ մենք այլևս փոքրամասնություն չենք, այլ մենք անկախ ենք մեր սահմաններու մեջ եւ մենք մեր ճակատագրի մեր իրողության մենք ենք որ պիտի որոշենք եւ ոչ թե Բաքուն կամ Թբիլիսին կամ Մոսկվան այսօրվա խնդիրը մարդկային իրավունքներու հիմնական մարդկային իրավունքներու խնդիր է եւ ոչ թե ազգայնական կամ կրոնական խնդիր Կուզենայի նաև անդրադառնալ Օքսֆորդի համալսարանում ձեր դասախոսությունների շարքին։ Փաստորեն այդ վերաբերվում է մշակութային ժառանգության եւ պահպանման։ Այսօր եթե ուզենք ավելի մասնակիտական կամ ավելի հստակ ցևով հասկանանք որ հայ մշակույթը ինչ է եւ այսօր ես չեմ կարծեր որ մենք հասարակ հայտարարում ունենք հայ մշակույթ պահպանել ինչ կնշանակի։ Նախ պետք է ճշտենք որ մշակույթը ինչ է եւ երկրորդ ինչն է հայկականը այդ մշակույթի մեջ որտեղ ինչպես գիտենք մշակույթը համամարտկային արժեք ունեցող իրականություն է ինչն է որ հայ երաժշտություն է դարձնում այդ Գոմիդասի երաժշտությունը կան դարբեր մագարտակի մշակույթ բարձր մշակույթ high culture որ գսեն ցածր մշակույթ low culture գա ժողովրդական մշակույթ եւ այլն այսօր մեր ազգային կյանքի մեջ հատկապես սպիրկի մեջ երբ ասենք պետք է պահպանենք մեր հայ մշակույթը ինչի մասին է խոսքը լեզուն շատ մտեղեր չի պահպանվիր լեզվի պահպանության խնդիրը կա ինքնին բայց այնտեղ կա օրինակ անգլիադար քրագանություն է Ուիլյամ Սարոյանը հայ քրող է կամ ամերիկացի քրող է
Վիլյամ Սարոյանի քրագանությունը մտնում է հայ մշակույթի մեջ կամ Ազնավուրը ինքը գսե օրինակ, որ ինքը ֆրանսացի է, բայց հայ ձագում ունի։ Բայց երբեմն ասենք, որ հարց է, արդյոք ոչ հայերենով ստեղծված մշակութային արժեքներ մտնում են հայ մշակույթի մեջ։ Եթե հեղինակը հայ է։ Այո։ Ուրեմն այդպես սև ու սպիտակ չէ այս հարցերը, պետք է ավելի խորանանք եւ բրբդենք, որբեսի գարենանք, եթե լավ հասկանանք խնդիրները, ավելի лав կգնանք լուծումներ գտնել։ Խնդիրին հիմնական հարցը այն է, որ ճիշտ ախտաջանոչում չեն գրած։ Какое место в ценностной ориентации армянина, тем более за рубежом, занимает религия? Հայաստանի մեջ մոտ 7% է, որ գիրագի օրերը եկեղեցի կհաջախեն։ Ժողովրդի թեպի, ասենք, գրոնք այդպես հագում չունենալը չի նշանակեր, որ մարդիկ հետաքրքրված չեն հոգևոր սնունդով։ Եկեղեցին պետք է լայն փանա իր թռները, որ մարդիկ կան եւ իրենք փնտրեն ինչ որ գուզեն գտնել այնտեղ։ Եկեղեցին ունի հսկայական մարդահրավեր իր առջև, որ ինչպես այս մեր քրիստոնեական, հայ քրիստոնեական արժեքները փոխանցել հասարակության։ Последние несколько лет глобальный экономический кризис все мы переживаем во всех странах, ситуация на Ближнем Востоке. Как эти ситуации меняют внутри климата в диаспоре? Что новое происходит? Համաշխարհային էկոնոմիկ դակնաբը անշուշտ ասկություն չճանչնար այսօր, համամարտկային իրականություն մնե։ Լուրջ խնդիրը այսօր սպիրկի մեջ քաղաքական եւ ռազմական եւ ապահովության խնդիրներ են հատկապես միջին արևելքի մեջ։ Ինչպես այսօր ներկայիս Սուրիո մեջ հայությունը բավական դժվար գացության մեջ է, Լիբանանի մեջ արդեն 17 տարի քաղաքացիական բادرազմի հետևանքով հետո արդեն 30 տարի անցել է եւ դակավին չէ հարցված խնդիրները անցնող 30-40 տարվա ընթացքին 100 հազարավոր հայեր միջին արևելքեն թեպի արևմուտք հոսք մգար եւ այնպիսի մեծ հոսք էր որ այսօր միջին արևելքի մեր համայնքները արդեն հնարավորություն չունին վերականգնելու ինչ որ էին այս խնդիրներն առաջ եւ այդ հոսքը գշարունակվի աբական ոչ թե միան հայության այլ քրիստոնյա համայնքներու քրիստոնյա փոքրամասնություններու աբական միջին արևելքի մեջ շատ անորոշ է Храч, вы преподаватель в один из престижных мировых университетов Оксфорд. Университетские преподавательские среды, студенты, аспиранты, докторанты. Чем им интересна сегодня Армения? Какова армянская тема? История, сегодняшний день, какие-нибудь другие стороны искусства? Какую сторону Армению они хотят познавать? Մինչև Հայաստանի անկախացումը ընդհանրապես Օքսֆորդի մեջ եւ աշխարհում արևմուտքի մեջ հայագիտությունը ավելի բազմություն եւ փանասիրության հետ կապված էր միջնադարյան քրագանություն, հին քրագանություն, բազմություն եւ այլն բայց Հայաստանի անկախացումեն հետո գրնամ ասել որ որտեղ այսօր Հայաստանը իբր երկիր, իբր հարցեր, խնդիրներ եւ այլն Ղարաբաղի կոնֆլիկտի պատճառով նոր նյութեր գայթայթե եւ հետաքրքրությունները փոխված են ժամանակակից։ Պետք է ասեմ նայել, որ հայագիտության մեջ մինչև Հայաստանի անկախացումը կար նաեւ սպիրկագիտությունը կամ սպիրկի քաղաքներ ուսումնասիրելու այդ անշուշտ փորձը եւ գիրառությունը կար։ Այսօր անշուշտ փոխված է հայագիտությունը ինքն իրեն նյութը չէ, այլ կապված է նաեւ ուրիշ ժողովուրդներով կամ ուրիշ օրինակ գրնալալ որ աշակերտը կամ դոկտորական ուսանումը բյուզանդագիտություն գուսանի եւ գուզե որոշ ասենք տեքստեր որ հայերենով բաղբանված են ուրեմն գուսանի հայերեն կամ գսորվի հայերեն կամ հայացքով որովհետեւ այդ գաբը դեսնի կամ եթե
ասենք աժմեական նյութ առնենք, Ղարաբաղի հարցը առնենք, օրինակ, եթե մեկը գուսումնասիրե Կոսովոյի խնդիրը, գուզե նաև փախտադե Ղարաբաղի հետ։ Ուրեմն հայագիտությունը այնտեղ գրնա իրեն օգտակար լալ։ Եվ այսօր Օքսֆորդի մեջ օրինակ մինչև վերջերս ավելի պատմական եւ բանասիրական թեկում ունեցող ծրագիր եղած է, այսօր մենք ավելի արդի հայագիտություն կամ արդի հայագիտական նյութերով կսպասվենք եւ դարբեր դեսանգյուններ է։ Օրինակ ունենք աշակերտներ, որ հնագիտությամբ կսպասվի, բայց գուզե այդ իր ուսումնասիրությունը Հայաստանի մեջ կատարել Էրեբունի հետ կապված հնագիտական։ Ուրեմն պայման չէ, որ զուտ հայագիտական ամբիոնի աշակերտները լան, այսօր հատկապես արևմտյան մեծ համալսարաններում մեջ բազմադիսցիպլին մոդեցումները շատ ավելի աժմեական են, քան նեղ մասնագիտական թեկումները։ Как армянин, каково может быть самое дорогое слово или понятие для вас, которое бы вы никогда не выбросите из своего сердца, и вы всегда носите с собой это? Այսօր սպիրկի մեջ Անգլիա կամ Ամերիկա ոյե մեգս բարդաթրված չենք իբր հայ ապրել։ Եվ որ արաբոտ դունեն դուրս ելած, բեկչունից հայերեն խոսելու կամ հայերու հետ շփվելու արիթունից։ Երբ որ գմտածեմ, որ իմ 5 տարեկան երեխայիս ինչն է, որ իմ հայութենից պիտի փոխանցեմ, այն եզրակացության եկած եմ, որ ինձ համար հայության ամենաարժեքավոր գեդը կամ ամենաարժեքավոր իմաստը ինչ է գիտես, խիղճ, որ խիղճ ունենաս։ Եվ ես իմ զավակիս այդ խիղճն է, որ պետք է դամ։ С особой благодарностью я сегодня попрощаюсь с вами. Благодарю за эту искреннюю эмоцию, за это настоящий патриотизм, понятие армянского, которое вы носите с собой. Может быть, вы из тех армян, которые с особой палитрой и нарисую в своей галерее и навсегда запомню. Потому что именно таких, как вас, и держится связь Армения с диаспорой армянской. Вы являетесь тот очаг, который передает вся эта связь с Родиной, с Арменией. И заряжаете те ваши и дети, и та диаспора, которая рядом с вами. Насколько сильно, когда и насколько правильно нужно жить, чтобы удержать себя из всех тех искушений, из всех тех приоритетов житейских, которые окружены, тем более наши представители армянские за рубежом, диаспорой, и оставаться такими искренними, сильными, преданными Армении, и носить именно эта эмоция, этот огонек в своем сердце, и быть настоящие сыновья Армении. Я имела сегодня честь вместе с вами слушать эти глубокие, искренние, профессиональные и человеческие слова. Надеюсь, до следующей недели вы запомните наш разговор. С вами была ваша Цветана.